خراشیں ہیں چہرہ تو ہمارا ہے. جیسے آپ نے سوال کرا کہ ابھی ایک یدھ چل رہا ہے حماس جو ایک آپ کہیے کہ ایک ڈرا سہما ملک فلسطین اس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے. اور کمال کی بات ہے کہ وہ ایسا حملہ ہے کہ تمام دنیا کے وہ ملک جو ہمیشہ آتنکواد کو فروغ دیتے ہیں, آتنکواد ان کے ہی گود میں پلتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آتنکوادی حملہ تھا. اسرائیل کو آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کیا ہے. اسرائیل ایک گھسپیٹیا ملک ہے جس کے پاس کوئی اپنی زمین نہیں. آپ کو شاید یاد ہو, اگر آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں یا مند بدھی نہ ہو کے بدھی جیوی ہیں, 1948 کی بات ہے جب 1948 سے پہلے 46-47 کی بات کر لیجئے آپ. ہٹلر نام کا ایک آدمی تھا جس نے یہودیوں کا نرسنہار کرا تھا, جنوسائیڈ کرا تھا, اور نیئر اباؤٹ 80 لاکھ کے قریب اس نے یہودیوں کو مار دیا تھا. گیس چیمبر تک کا یوز کرا تھا. اس وقت اب ان کے پاس کوئی زمین نہیں تھی, یہ لوگ وہاں پہ پہلے جرمنی میں رہتے تھے, لندن میں رہتے تھے. اس کے بعد ان کا باپ پیدا ہوتا ہے, امریکہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے جو بچے کچھ اسرائیلی ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ فلسطین ایک ملک ہے, ہم تمہیں وہاں پر بسا دیتے ہیں. وہاں پر نقبہ نام کا ایک آپریشن شروع کرتے ہیں. آپریشن نقبہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ جس ملک میں گھس رہے ہیں ان لوگوں کو ختم کر کے ان ملک کو کیپچر کرتے جائیں, قبضہ کرتے چلے جائیں. اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا, میڈیا نہیں تھا, مسلمانوں کی تو ویسے بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. فلسطین کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے اندر یہ آتنکوادی جو گھسپیٹیاں ہیں جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے, ایک طرح سے آپ کہیے کہ خانہ بدوش گھس چکے ہیں. اور اس کے بعد امریکہ نے اس کو ہائی ٹیک پورا کا پورا ایک لیس ہتھیار دیے, سب کچھ دیے, اور اس سے یہ آپ دیکھیے فلسطینیوں کو مارتا چلا گیا. آپ یہ دیکھیے کہ ہر سال, شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے, ہندوستان کے لوگ اپنے ملک کے بارے میں نہیں جانتے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے ملک کے بارے میں کیا جانیں گے. ہر سال کم سے کم 3,000 فلسطینی کو اسرائیل مار دیتا ہے. اور دنیا کا بدترین ایگزامپل ہے کہ دنیا کا ایک ملک ایسا ہے فلسطین جہاں معصوم بچوں کا قبرستان پایا جاتا ہے. یعنی کہ اتنے ظالم ہے یہ. 1992, 93, 94 میں نے ایسی فوٹیج دیکھی کہ جہاں ملٹری جو ہے ان کی اسرائیلیوں کی ملٹری ہے 5-5 سال کے بچوں کو اپنی گاڑیوں میں گھسیٹ رہی ہے اور ان کو ختم کر دیتی ہے. لیکن آپ سوال یہی ہے, اب جیسے ہمارے مودی جی نے بڑے خوش ہو کر کہا کہ یہ تو آتنکوادی حملہ ہے. مودی جی آپ کو وہاں کا آتنکواد نظر آ گیا. مودی جی آپ کو یہ پولیٹیکل آتنکواد نظر نہیں آیا. منی پور میں کیا ہو رہا ہے, منی پور کی بیٹیاں, وہ بیویاں بھی جو فوجیوں کی بیویاں ہیں, ان کا ساموہک طرح سے کس طرح شوشن ہو رہا ہے, کس طرح ہماری یہاں پہلوان بیٹیاں بیٹھی تھی, کس طرح کسان بیٹھے تھے, وہاں آپ نے چا کا نام چو نہیں کرا. چائنا ہماری زمین پہ لگاتار گھسپیٹ کر رہا ہے. مودی جی وہاں پر آپ کچھ نہیں بولتے. اور آپ کیونکہ اسرائیلی پیٹرن پہ چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل ایک کرور ملک ہے, ایک ظالم ملک ہے, تو آپ نے فوراً ٹویٹ کرا کہ فلسطین کا آتنکواد برداشت نہیں کرا جائے گا اور ہم فلسطین کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑے. آپ کا میڈیا بھی چلا رہا ہے, IT سیل بھی چلا رہا ہے. تو یہ جو ڈرامے بازی ہے مودی جی بہت اچھے لگتے ہیں. آپ کو واقعی دیش بھی عزت دیتا, دنیا بھی عزت دیتی, اور ہم بھی کہتے کہ ہاں واقعی یہ ہے ہمارا ڈنکا پتی. اگر آپ یہ کہتے کہ یدھ جو ہے کسی بھی چیز کا سمادھان نہیں ہوتا ہے, آپ یہ کہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل ہمارے پاس آئے, فلسطین ہمارے پاس آئے, ہم درمیانی راستہ نکالتے ہیں. ہم اسرائیل سے کہتے ہیں تم نے جو فلسطین والوں کے گھر, ان کی سوسائٹیاں, ان کا علاقہ, ان کی چھتیں, ان کا روزگار چھینا ہے, وہ ان کو واپس کر دو. ہم نہیں چاہتے کہ یدھ ہو, ہم امن پسند لوگ ہیں, اور بھارت واقعی سکشم ہے کہ یہ کام کر سکتا تھا. مودی جی آپ کے تو ایک فون پہ ہمیں یاد ہے یوکرین نے یدھ روک دیا تھا, آپ نے کال کری تھی اور یوکرین نے کہا تھا مودی جی کا سندیش آیا یدھ روک دو. تو مودی جی اگر آپ یہاں پر میسج دیتے تو ہم مانتے کہ ہاں ہمارے بھارت کا ڈنکا پیٹا. لیکن آپ نے تو ہمارے ایک طرح سے کہیے واجپئی جی کی روح کو شرمندہ کر دیا. واجپئی جی بھی پھڑپھڑا رہے ہوں گے. سن 2002 میں جب بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار تھی تو واجپئی جی نے خود کہا تھا کہ ہم عرب دیش کے ساتھ ہیں. اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا کہ ہمارے سمبند ہمیشہ سے جب سے بھارت بنا ہے عرب دیشوں کے ساتھ بہت اچھے رہیں, اور ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے, اور ہم اسرائیل کو ملک ماننے کو تیار ہیں, لیکن اس شرط میں اگر اسرائیل فلسطین کی قبضائی ہوئی زمینوں کو واپس کر دے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے کچھ دن پہلے رمضان میں دیکھا تراویح کے دوران کس طرح سے جو اسرائیلی سینا ہے وہ اقصی میں گھس جاتے ہیں, بچوں کو, نمازیوں کو دھکا مار کر باہر نکالتے ہیں. تو کیا جو حماس کے لوگ یہ سب چیز بیٹھ کے دیکھ رہے تو ان کو برا نہیں؟ دیکھیے حماس جو خود ایک فلسطین ہے, فلسطین جو ایک حماس ہے. آپ یہ دیکھیے میرا مکان ہے, میرا مکان ہو سکتا ہے پہلے کسی اور کا مکان ہو, اس سے پہلے کسی اور کا مکان ہو. ایک ہی مکان کتنی بار سیل اور ریسیل ہوتا ہے. اب اگر وہاں پر اسرائیل گھسپیٹیوں کو فلسطین نے ایک چھت دی تھی تو آپ تو ایسے, آپ سے بڑا غدار تو کوئی نہیں. اسرائیل کتنا بڑا غدار ملک ہے کہ جس سرزمین پہ تمہیں جا کے شیلٹر ملا, تمہیں
तो यहूदी, तुम्हें तो किस तरह हिटलर मार रहा था जर्मनी में, तुम कैसे मर रहे थे, और जिस मुल्क ने तुम्हें छत दी तुम उसी को खा गए, उसी को टसना शुरू कर दिया, उसी की आबादियों पर तुमने कब्जा करना शुरू कर दिया। और जनाब ये तो वो मुल्क है, अगर मुसलमान वाकई सच्चे मुसलमान है और थोड़ी बहुत आपको दीन की नॉलेज है, तो यहूदी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने पैगंबर तक को मानने को तैयार नहीं थी, उनकी तालीमात मानने को तैयार नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा इनके लिए खूब से खूब तर करते थे और कहते थे मूसा हम तुझे जब मानेंगे जब तू अपने खुदा से ये कहेगा ये ला वो ला वो ला वो ला। अहमद जी, जहाँ पे सवाल ये है कि जो बहुत बड़ा सुपर पावर बनता था इजराइल, उसका सारा गुरूर तोड़ दिया हमास ने। नहीं देखिए नहीं, मैंने कहा ना कि कितनी ही टेक्नोलॉजी लगा लो, कितने ही सुपर पावर बना लो, सुपर पावर मेरा खुदा है जो वहां पर आसमान में बैठा है और वो आसमानी फैसले करता है कि वो मजलूमों का साथ देता है। आप कब तक किसी पे जुल्म करेंगे? आप ही देखिए कि फिलिस्तीन में हर रमजान में किस तरह मारा जाता है। पिछले साल की बात है कि 13-13, 14-14 साल के बच्चों को एक खंदक खोद दी गई थी, इजराइलियों ने खोदी थी, और वहां पर फिलिस्तीन के 14-14 साल के बच्चों को, बच्चियों को, लड़कियों को, लड़कों को डाल के जलते हुए टायर डाल के उनको हजारों का नरसंहार करा गया था। तो आप लगातार जुल्म करे जा रहे हैं, आप लगातार जुल्म करे जा रहे हैं। और जिस तरह आप ये देखिए अगर फिलिस्तीन गलत होता तो आधे से ज्यादा दुनिया तो फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, वो कह रही है कि हाँ इजराइल उसकी जमीन वापस कर दे तो जंग रुक जाएगी। और जिस तरह उसकी टेक्नोलॉजी थी कि हमारा ये आयरन डॉन, हमारा फलाना डॉन, हमारा फलाना शॉन, एक ऐसा मुल्क जो मरने का आदी है। मतलब आप ये देखिए जब फिलिस्तीन के किसी भी बच्चे तक कोई उठाते तो फिलिस्तीनी बच्चा हंसता है। एक 16 साल की लड़की को पिछले साल फौज उठा के लेके जा रही है, मुस्कुरा रही है, ऐसे मुस्कुरा रही है, उसके हाथ पैर बांध रखे फौजी उसको मार रहा है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जो इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट नहीं जाती। और अब ये जो फिलिस्तीनी अपना आपको कहते हैं हमारा तो सॉरी इजराइल हमारा तो ये है, हम तो यूं है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मतलब उन लोगों के आगे आप गिड़गिड़ा रहे हैं जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, जो तीरों से, रॉकेट से, गुब्बारों से हमले करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो सब देख रहा है, आप कब तक जुल्म करेंगे? अभी भी बीच का रास्ता है, क्योंकि जब जंग होती है तो नुकसान सबका होता है, मरने वाले का भी होता है, मारने वाले का भी होता है, जीतने वाले का भी होता है और हारने वाले का भी होता है। तो समाधान सोचिए उसका। इजराइली अब अगर आपको पता हो इजराइली शादियां नहीं करते, ये हराम खोरियों पे यकीन करते हैं। इनका कहना होता है ओए होए हम तो मलाई हैं, हम भीड़ नहीं है, हम तो हुकूमत करने के लिए आए। तो ये हराम रिश्ते में जाके एक बच्चा पैदा करते हैं, ना मुसलमानों की तरह होते, ना हिंदुओं की तरह होते, ना ईसाइयों की तरह होते। तो आपको क्या लालच है कि आप दूसरे मुल्क में जमीनें छीने जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं। आपने एक मुल्क को इतना जबरदस्त टॉर्चर कर दिया कि उनकी रहने की जगह छीन ली। आपने लगातार उनके लड़कों को, उनकी औरतों को, उनकी मस्जिद को टारगेट करा। मस्जिद अक्सा मुसलमानों की मस्जिद है, आपके 200-2000 साल पहले हमारी थी। अरे ये फ्लैट 10 साल पहले किसी और का था, मैंने खरीदा है, मेरा है, मेरा कब्जा है। अब तुम 10 साल पहले वाला मालिक मकान आके कहे जी 10 साल पहले मैं रहता था। इस तरह नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है कि आप जिन मस्जिद अक्सा की बात कर रहे हैं, जिन इजराइलियों की वजूद की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे बाप दादा की ये जगह थी। भाई बाप दादा नहीं देखो जी मैंने क्या कहा, मेरा आबाई मकान है, मेरा आबाई मकान मेरे फादर ने बेच दिया। अब जाके मैं अपने बाप दादा के मकान पे जाके दावा ठोक दूं कि मेरे बाप दादा का मकान है, वो बंदा दे देगा जिसने खरीदा है? ऐसा नहीं होता। देखिए मुकद्दस जगह है तो मुसलमानों की भी मुकद्दस जगह है, मुसलमानों का भी क़िबला अव्वल है। और आप क्या वो जमीन मुसलमानों ने तो आपसे नहीं छीनी, आप तो खाना बदोश थे, गडरिए थे, आपको तो ऊपर से मुसलमानों ने छत दी थी, आपको रहने का ठिकाना दिया था। लेकिन क्योंकि ये अमेरिका की नाजायज औलाद है, अमेरिका ने इसको इलीगल तरीके से वहां बसाया, जबरदस्त तरीके से इसको असलाह दिया, वहां पर तमाम का तमाम असला बनवाना शुरू करा और मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करा। तो सारा का सारा जो इसमें मुजरिम है वो अमेरिका है और जर्मनी है और फ्रांस है, ये दुश्मन है इस वक्त। लेकिन एक सवाल ये है मंजी, जिस तरीके से शिया सुन्नी आपस में आपने देखा होगा बहुत सारी लड़ाइयाँ भी रहती है, इख्तलाफात हैं, लेकिन इस मामले में इजराइल पे हमला करने वाला हमास जो कि सुन्नी मसलक है और उसका समर्थन करने वाला शिया मुल्क ईरान, जो पूरे दुनिया में खलबली मची हुई है कि ये एक मुद्दे पर कैसे एक साथ आ सकते हैं। देखिए ईरान तो हमेशा से बदनाम रहा है कि ईरान ही है जो हमास को मदद करता है, ईरान ही है जो हमास को उनके कमांडो को, उनके लड़ाकों को ट्रेनिंग देता है। और आप ये देखिए एक छोटा सा हमास लगातार 1 घंटे के अंदर 5000 रॉकेट मार देता है, उसके बाद 2000 रॉकेट मार देता है। आपको मालूम है इस वक्त भी फिलिस्तीन के लोग जो इजराइल के 300-400 लोगों को उठा कर ले गए, इसलिए परेशान। हमले बेशक कर रहा है इजराइल और उनको पता है, फिलिस्तीन को पता है कि हमारी
मौत लिखी हुई है, इजराइल हमें बदले में मौत देगा, क्योंकि उनको मरने की आदत है। सन 47 से फिलिस्तीन के मासूम मुसलमान पिट रहे हैं, छित रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन इजराइलियों को मरने की आदत नहीं, इसलिए चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो। और कुछ मुल्क जिसमें मेरा भारत भी शामिल है, वो गलत दिशा में जा रहा है। वो अगर ये कहे कि हाँ हम बीच का रास्ता इख्तियार करेंगे, हम सुलह करवाएंगे, तो तमाम दुनिया का मुसलमान इनके साथ है। लेकिन